안녕하십니까. 박훈탁TV입니다. 트럼프가 연준을 폐지하지 못하면 그의 마가 운동은 공연물이 될 것입니다. 급격한 금리 인상으로 인해서 은행권 전체가 국채에서 입은 손실이 6,200억 달러에 달합니다. 그런데도 불구하고 연준이 내주에 금리를 25bp 올리고 2조 달러를 증발한다고 합니다. 연준을 폐지하고 국가중앙은행을 만들지 못하면 트럼프의 마가 운동은 공연물이 될 수밖에 없습니다. 방송 전에 한 말씀 드리겠습니다. 여러분들 잘 아시다시피 제가 해임 취소 행정소송 진행하고 있습니다. 광주가 제기한 터무니없는 손해배상 청구 소송도 준비하고 있습니다. 제가 매우 어렵습니다. 여기 후원 계좌 있습니다. 자율 구독료 내는 셈 치고 좀 도와주시기를 간곡하게 부탁드리겠습니다. 트럼프가 목요일 그의 소셜미디어에 세상을 핵전쟁으로 몰아가고 있는 글로벌리스트를 공격하고 미국을 나락으로 떨어뜨리는 연방정부의 네오콘 기득권 세력을 모조리 털어내겠다고 기염을 토하는 동영상을 올렸습니다. We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear-armed powers would mean death and destruction on a scale unmatched in human history. It would be nuclear Armageddon. Nothing is more important than avoiding that nightmare. We will avoid it, but we need new leadership. Every day this proxy battle in Ukraine continues. We risk global war. We must be absolutely clear that our objective is to immediately have a total cessation of hostilities. All shooting has to stop. This is the central issue. We need peace without delay. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad, while they turn us into a third world country and a third world dictatorship right here at home. The State Department, the defense bureaucracy, the intelligence services, and all of the rest need to be completely overhauled and reconstituted to fire the deep staters and put America first. We have to put America first. Finally, we have to finish the process we began under my administration of fundamentally reevaluating NATO's purpose and NATO's mission. Our foreign policy establishment keeps trying to pull the world into conflict with a nuclear-armed Russia based on the lie that Russia represents our greatest threat. But the greatest threat to Western civilization today is not Russia. It's probably, more than anything else, ourselves and some of the horrible USA-hating people that represent us. It's the abolition of our national borders. It's the failure to police our own cities. It's the destruction of the rule of law from within. It's the collapse of the nuclear family and fertility rates like nobody can believe is happening. It's the Marxists who would have us become a godless nation, and it's the globalist class that has made us totally dependent on China and other foreign countries that basically hate us. These globalists want to squander all of America's strength. These forces are doing more damage to America than Russia and China could ever have dreamed. Evicting the sick and corrupt establishment is the monumental task for the next president. And I am the only one who can do it. I'm the only one that can get the job done. I know exactly what has to be done. 트럼프의 주장과 달리 연방정부에서 글로벌리스트 네오콘 딥스를 완전히 제거하는 일은 그리 간단하지 않습니다. 네오콘 딥스가 가만히 앉아서 당하지만은 않을 것입니다. 그런데 트럼프가 연방정부의 네오콘 딥스를 완전히 제거하는 데 성공해도 미국이 1등 국가로 올라설 가능성은 거의 없습니다. 왜냐하면 미국을 무너뜨리는 진짜 거대한 네오콘 딥스는 연방정부 안에만 있는 게 아니라 연방정부 밖, 즉 연준, 페더럴 리저브에도 많기 때문입니다. 연준, 페더럴 리저브가 연방정부가 아니라고? 네, 아닙니다. 이름이 연준, 페더럴 리저브인데
1913년에 설립된 연준은 13개 주의 유력한 은행가들이 그들의 이해를 도모하기 위해서 만든 민간은행입니다. 그런데 이들이 달러화를 발행하고 미국의 통화정책과 재정정책을 결정합니다. 다시 말해서 미국은 국민경제와 달러화를 과학적으로 관리하는 국가의 중앙은행이 없습니다. 1918년 제1차 세계대전이 끝나자 연준이 글로벌 경제의 복구를 위해서 근본위제 재건에 앞장섰고 1920년대 내내 완전히 파괴된 유럽 경제의 재건을 위해서 유럽에 유동성을 공급했습니다. 연준은 국채의 재할인율 인하를 통해서 유럽에 풍부한 유동성을 공급했는데 유럽 경제의 재건이 완료된 이후에도 재할인율 인하를 멈추지 않아 뉴욕 증시에 미국과 유럽의 풍부한 유동성이 마구 넘쳐나게 되었습니다. 제1차 세계대전으로 유럽이 붕괴하여 국제정치 시스템에서 단극으로 등장한 미국의 연준이 지나치게 느슨한 통화정책으로 1920년대 내내 뉴욕 증시에서 거품을 만들었고 이때 대형 은행가와 기업가들이 떼돈을 벌었습니다. 그리고 마침내 이 거품이 1929년 10월 24일 터지기 시작해서 대공황으로 이어졌습니다. 1930년대 뉴욕 증시에서 폭락한 우량주를 주워 모은 은행과 기업들이 거대한 부를 쌓았습니다. 1991년 소련이 붕괴하여 또다시 국제정치 시스템에서 단극으로 등장한 미국의 연준이 또다시 느슨한 통화정책으로 자산 거품을 일으켰습니다. 2000년 말 닷컴 거품이 붕괴하자 아들 부시 대통령과 앨런 그린스펀 연준 의장이 공모하여 이자율을 무차별적으로 낮추어 엄청난 유동성을 일으켜 주택 거품을 만들었고 2008년에 주택 거품이 붕괴하여 글로벌 금융위기가 시작되었습니다. 그런데 이 주택 거품을 만드는데 골드만삭스를 비롯한 미국의 투자은행과 미국의 양대 신용평가사 S&P와 무디스가 결정적 기여를 했습니다. 이 두 개의 신용평가사가 골드만삭스의 요구에 따라 거액의 수수료를 받고 비우량 서브프라임 모기지에 최고 신용등급을 부여했습니다. 골드만삭스는 이것을 우량 모기지와 섞었고 이 모기지 풀을 담보로 발행한 채권 CDO를 팔아서 천문학적 이윤을 창출했습니다. 2007-8년에 이 파생상품의 담보 풀에 들어간 서브프라임 모기지가 부도를 내면서 주택거품이 무너졌고 글로벌 금융위기가 시작되었습니다. 2009년부터 새 연준 의장 벤 버냉키와 오바마 대통령이 금리 인하와 양적 완화를 시작했습니다. 양적 완화는 달러화를 발행해서 재무성이 발행한 국채를 매입함으로써 시장에 유동성을 공급하는 새로운 경기부양 정책입니다. 연준이 금리 인하와 양적 완화로 시장 붕괴를 막는 데는 극적으로 성공했으나 양적 완화를 멈추지 않고 10년 이상 지속하여 주식과 주택을 비롯한 모든 것의 거품, 에브리띵 버블이 발생했습니다. 연준의 제로금리 정책과 무차별적으로 공급한 유동성이 인플레이션으로 이어지자 작년부터 금리를 급격하게 올리기 시작했습니다. 금리가 낮을 때 주택과 주식을 매입한 사람들이 피해를 보고 있고 국채를 매입한 실리콘밸리 은행과 시그너처 은행이 파산했습니다. 금리가 낮아 높은 가격의 국채를 매입한 미국 은행들이 금리가 급격하게 오르는 바람에 총 6,200억 달러의 평가 손실을 보고 있어 은행권 전체가 붕괴할 위험에 처해 있습니다. 그런데도 불구하고 많은 월스트리트 전문가들은 연준이 다음 주에 연방기금 금리를 25bp 올릴 것이라고 예상합니다. 뿐만 아니라 연준이 2조 달러를 또다시 발행할 것이라고 합니다. JP모건 체이스 은행의 전략가들이 연준의 새로운 긴급 대출 프로그램에 무엇을 담을 것인지에 대해서 논의하고 있다고 합니다. 뱅크 텀 펀딩 프로그램이라는 이 비상대출 프로그램이 이 난장판 속으로 미국을 밀어넣은 모든 금융부패를 은폐하고 일반인에게 더 높은 인플레이션과 더 낮은 생활 수준을 강요할 것입니다. 제롬 파웰 연준 의장이 지난주 화요일 상원 금융위원회에서 연준이 너무 빨리 금리 인상을 하고 있다는 지적을 받았습니다. 이것은 타당한 지적입니다. 급격한 금리 인상은 많은 위험을 초래합니다. 그리고 그러한 위험 중 하나는 자산 가격, 특히 채권 가격의 가치가 급락한다는 것입니다. 이러한 위험은 은행이 고객 예금을 국채에 투자하는 경향이 있기 때문에 특히 문제가 될 수 있습니다. 연준이 금리를 너무 빠르게 인상하는 바람에 은행권 전체가 국채로부터 6,200억 달러의 미실현 손실을 안고 있고 이것은 은행 시스템의 붕괴로 이어질 수 있습니다. 연준이 이러한 정부에 접근할 수 없는 것도 아닙니다. 연준은 미국 금융 시스템의 거의 모든 은행을 감독합니다.
그런데도 불구하고 파월 의장은 상원 의원들에게 우리가 너무 긴축을 했다는 것을 시사하는 데이터는 아무것도 없다고 답변했습니다. 트럼프가 연준을 폐지하고 진정한 의미의 국가중앙은행을 만들지 못하면 그의 마가 운동은 공연불이 될 것입니다. 오늘 방송은 여기까지입니다. 감사합니다.